morning, students. Today we are going to discuss about the energy equation and the energy diagram. We already found that we have two energy equations from our last class. First one is E is equal to half mu V square plus U of R, and the second one is E is equal to half mu R dot square plus U effective of R. Both the equations for the calculation of energy. These two forms, however, we need to use both these forms in analyzing central force motion. Equation 1 is convenient for evaluating E. All we need to know is the relative speed and position at some point. First equation കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ which have velocity component. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to know about the relative speed and position. അതിന്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് which have a velocity component. Velocity have more than one dependent, that is r and theta. So that is something but complicated. But in case of equation 2, second equation, we have only one component which is only depend upon the r coordinate. So it is relatively easy to solve the second equation. It is identical to the equation for the energy of a particle of mass mu constrained to move along a straight line with kinetic energy half mu r dot square and potential energy U effective of R. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it is a modification of first one where we have mixed the velocity component to U effective. U effectiveന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെലോസിറ്റിയുടെ തീറ്റ കമ്പോണന്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയുടെ തീറ്റ കമ്പോണന്റിനെ ഒഴിവാക്കിയത്. So the kinetic energy associated with the tangential motion is accounted for in the effective potential by the relation half mu r theta dot whole square is equal to L square divided by 2 mu r square. അപ്പോൾ യു എഫക്റ്റീവിന്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയുടെ തീറ്റ കമ്പോണന്റിനെ ചേർത്തേക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ആ തീറ്റയിൽ നിന്നും ആറിലേക്ക് വന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 2 mu r square. എൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആംഗുലാർ ടേം ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എനർജിയിൽ തീറ്റ കമ്പോണന്റിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മുഴുവനും ആറിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വന്നേക്കും. സോ യു എഫക്റ്റീവ് is equal to L square by 2 mu r square plus U of R. ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ that is E is equal to half mu r dot square plus U effective of R. Involves only the radial motion. Radial motion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ which is only depend upon the r component. എന്തിനാ അത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് എനർജി ഡയഗ്രാം ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റേഡിയൽ മോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻസും കൂടുതലും റേഡിയൽ മോഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റേഡിയൽ മോഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വെലോസിറ്റി കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും. ആ വെലോസിറ്റി കമ്പോണന്റിന് തീറ്റ കമ്പോണന്റിനെ നമ്മൾ തന്ത്രപൂർവം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആർ കമ്പോണന്റ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഈസ് ഹാഫ് mu r dot square plus U effective of R. ഇൻ U effectiveലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെലോസിറ്റിയുടെ ടാൻജൻഷ്യൽ മോഷനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പ്ലാനറ്ററി മോഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹെവിയർ ബോഡിയാണ്, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ കേസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ഇന്ററാക്ടിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. Two non-interacting particles M1 and M2 move toward each other with velocity V1 and V2. V1 and V2 are the velocity which is at constant. Their paths are offset by a distance B as shown in the sketch. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ B എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. The particle M1 have velocity V1. Similarly, M2 have the velocity V2 and the relative velocity is V0 is equal to R dot is equal to R1 dot minus vector R2 dot, where vector R1 dot is the V1 and vector R2 dot is the velocity V2. Let us investigate the equivalent one body description. നമ്മൾ ഇതിന്റെ one body descriptionലേക്ക് പോവുക. So V0 is a constant since V1 and V2 are constant. The energy of the system relative to the center of mass is E is equal to half mu V0 square
plus u of r, which is equal to half mu m v0 square, where u of r is 0 for a non-interacting particle, which you may familiar with in your previous semester. Since u of r is equal to 0 for non-interacting particles, in order to draw the energy diagram, we need to find the effective potential. Effective potential is equal to u effective of r is equal to half L square by mu r square plus u of r, which is equal to half L square by mu r square, where u of r is equal to 0 for a non-interacting particles. We could evaluate L by direct computation, but it is simpler to use the relation E is equal to half mu r dot square plus half L square by mu r square, which is equal to the total energy, that is half mu v0 square. When m1 and m2 passes each other, r is equal to b and r dot is equal to 0. എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം? ഈ m1 m2 വളരെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് b ആയിരിക്കും ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിലും, തൊട്ടടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിലും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് b തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ആറിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് r dot is equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ m1 ഉം m2 ഉം പാസസ് ഈച്ച് അതർ ആകുമ്പോൾ r എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലേക്ക് മാറും. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ m1 ആൻഡ് m2 അത് ഓഫ്സെറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ r ബി തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ r ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പിൽ എഴുതിയ ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരാം? ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ mu r സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് mu v0 സ്ക്വയർ. എങ്ങനെ വന്നു? ഇന്ന് തൊട്ട് മുകളിൽ എഴുതിയ ഈ ഇക്വേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ആർ ഡോട്ട് 0 ആയതുകൊണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ടേം 0 ആവും. ബാക്കിയുള്ളത് സെക്കൻഡ് ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ mu r സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് mu v0. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu b v0. സിമിലർലി ഫൈനലി u എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് mu v0 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. എങ്ങനെ കിട്ടി? നമ്മുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന യു എഫക്റ്റീവിൽ എൽ സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതേപോലെ മുകളിലത്തെ ഈ ടേമുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് പറ്റിയത്. ദി കൈനറ്റിക് എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റേഡിയൽ മോഷൻ ഈസ് ഹാഫ് mu r ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് യു എഫക്റ്റീവ്. റേഡിയൽ മോഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഇക്വേഷനിലെ എല്ലാ കമ്പോണന്റിന്റെയും ഡിപ്പെൻഡൻസി r കൊണ്ടാണ്. തീറ്റ കമ്പോണന്റിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ നമ്മൾ യു എഫക്റ്റീവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റി എൽ സ്ക്വയറിന്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് തീറ്റ കമ്പോണന്റിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ, ഇതാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് ഇൻ ദ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആൻഡ് എനർജി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോളിഡ് കർവ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് യു എഫക്റ്റീവ് ആണ്. അതേപോലെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ടേം നമ്മളിവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആദ്യമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം k ഈസ് നെവർ നെഗറ്റീവ്, സോ ദാറ്റ് ദി മോഷൻ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു റീജിയൻ വെയർ ഇ മൈനസ് യു എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പോൾ ഇ മൈനസ് യു എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകില്ല. കാരണം കൈനറ്റിക് എനർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റി കമ്പോണന്റ്, മോഷൻ കമ്പോണന്റ്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകാത്തത് കൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ നോട്ട് നെഗറ്റീവ്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് നെവർ നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകില്ലെങ്കിൽ ഈ മുകളിൽ എഴുതിയ ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ മൈനസ് യു എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം? സോളിഡ് കർവ് യു എഫക്റ്റീവ് ആണ്, ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ടേം വന്ന് ആറ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വെൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി, ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് യു എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ടേം ആയിരിക്കും. എനർജിയും ഇ എന്ന് പറയുന്ന ടേമും യു എഫക്റ്റീവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇ മൈനസ് യു എഫക്റ്റീവ് എന്താവും? 0. അതിനുശേഷം ആറ് പിന്നെയും കുറഞ്ഞാലോ യു എഫക്റ്റീവ് കൂടും. യു എഫക്റ്റീവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാം ഇ മൈനസ് യു എഫക്റ്റീവിൽ യു എഫക്റ്റീവ് ഹയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ കഴിഞ്ഞു? എനർജീനെ കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെ ഹയർ ആകും? 6 താഴേക്ക് വരും, മൈനസ് ആകുമ്പോൾ 6 കുറയുമ്പോൾ യു എഫക്റ്റീവ് കൂടി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ നിന്നും വീണ്ടും ആർ കുറഞ്ഞാൽ യു എഫക്റ്റീവ് കൂടുതലാകും. യു എഫക്റ്റീവ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ഈ എനർജീനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ടൈം നെഗറ്റീവ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ആർ ടിക്ക് ശേഷം ഒരിക്കലും പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മോഷനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ 6 വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് ആർ ടിയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
കൈനറ്റിക് എനർജി, ഈ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം യു എഫക്റ്റീവിനെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് ശേഷം ആർ ടിക്ക് പുറകോട്ട് ടു ദി ഒറിജിനിലേക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മോഷനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും. ഇനിഷ്യലി ആർ ഈസ് അറ്റ് എ വെരി ലാർജ്. ആസ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ അപ്രോച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിക്രീസ് വാനിഷിംഗ് ദി ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആർ ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വേർ ദി റേഡിയൽ വെലോസിറ്റി is 0 and the motion is purely tangential. At the turning point, E is equal to U effective over RT, which gives half mu V0 square is equal to half mu V0 B square by RT square, or R is equal to B. അപ്പോൾ RT at meeting point RT is equal to B ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇവിടെ M2 അടുത്തടുത്ത് വന്നു. രണ്ടും എമ്മിന്റെ അടുത്ത് M1ഉം M2ഉം വളരെ അടുത്താണെങ്കിൽ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ബി ആയിരിക്കും. സിൻസ് ആർ ടി ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ കേസ് രണ്ട് പാർട്ടികളും വളരെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം അതെന്തായാലും ബൗൺസ് ഓഫ് ആയി. വൺസ് ദി ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് പാസ്ഡ്, ആർ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ സെപ്പറേറ്റ്. ഇൻ അവർ വൺ ഡയമെൻഷൻ പിക്ചർ the particle mu bounce off the barrier of the effective potential. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് നോൺ ഇന്ററാക്റ്റീവ് പാർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും യു എഫക്റ്റീവും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ടേമുകൾ ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് now let us apply the energy diagram to the interior problem of planetary motion. ഇനി ഹയർ ബോഡിയിലേക്ക്, പ്ലാനറ്റുകളെയും സണ്ണിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയത്. ഫോർ ദി അട്രാക്റ്റീവ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി m1 m2 ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. സിമിലർലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി m1 m2 ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ. ബൈ ദി യൂഷ്വൽ കൺവെൻഷൻ വി ടേക്ക് യു ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി is equal to 0. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് വെക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ 0 എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദി എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് യു എഫക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി m1 m2 ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 2 mu r. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷനിലെ യു എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് ദിസ് എൽ ടേം ആയിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഇഫ് എൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, ദി റിപ്പൾസീവ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 2 mu r സ്ക്വയർ ഡൊമിനേറ്റ്സ് അറ്റ് സ്മോൾ ആർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നമുക്കുണ്ടാകും. ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു ഹയർ വേർഷൻ ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ആദ്യം നമ്മൾ R, ഈ R എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്? രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ ആ R അറ്റ് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ, R സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ, അറ്റ് സ്മോൾ R സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും, ഈ ഒരു ടേമും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 2 mu r സ്ക്വയർ ഡൊമിനേറ്റ് അറ്റ് സ്മോൾ r. കാരണം എന്താണ്? R സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹയർ ആയി മാറും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്മോൾ ആറിൽ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 2 mu r സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ആയിരിക്കും ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അതേസമയം ലാർജ് ആർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ജി m1 m2 ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം അപ്പോൾ ആർ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിരിക്കും ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയതാവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡബിൾ ഒന്ന് പിന്നെയും വലുതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെക്കൻഡ് ടേം ഇവിടെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആകുകയും ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോർ ആറിൽ, ലാർജ് ആറിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമും സ്മോൾ ആറിൽ സെക്കൻഡ് ടേമും ആയിരിക്കും ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ലെറ്റ് us see how the energy diagram in different energy. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ആക്സിസിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഒരു ആക്സിസിൽ എനർജിയുമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അറ്റ് ലാർജ് ആർ നോക്കിയേ, ഇവിടെ രണ്ട് ഡോട്ടഡ് കർവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. മുകളിലുള്ള ഡോട്ടഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 2 mu r സ്ക്വയർ ആണ്. അത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. താഴെയുള്ള ഡോട്ടഡ് കർവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ജി m1 m2 ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ്. അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുമാണ്. അപ്പോൾ അറ്റ് ലാർജ് ആറുകളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഗ്രാഫുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം. അതേസമയം ആറ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 2 mu r സ്ക്വയർ വലുതാകുകയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ടേം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അറ്റ് സ്മോൾ ആറിൽ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 2 mu r സ്ക്വയറിനാണ് ഹയർ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക.
അതേസമയം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ലോവർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സം ആണ് യു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സോളിഡ് കർവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കാരണം ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് ദിസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. യു എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 2 μ². അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡോട്ടഡ് കർവിന്റെയും സം ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യു എഫക്റ്റീവ് കാണാൻ പറ്റും. The kinetic energy of radial motion is k is equal to E minus U effective and the motion is restricted to region where k greater than or is equal to 0. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് നെവർ നെഗറ്റീവ്. കൈനറ്റിക് എനർജി നെഗറ്റീവ് ആകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം E ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യു എഫക്റ്റീവ്, അതല്ലെങ്കിൽ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എഫക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ആ കേസിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി മോഷൻ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി ടോട്ടൽ എനർജി. എനർജിയാണ് ഈ മോഷന്റെ നാച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കേസ് 1, ഇഫ് എനർജി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. എനർജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് 0 ആണ് എനർജിയുടെ ലൈൻ, ഇതിനെ കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ലൈനാണ് എനർജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പോൾ എനർജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ ആറിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എനർജിയുടെ ടേമിലേക്ക് എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ, അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എഫക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം 6 കുറയുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് ശേഷവും 6 ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക? യു എഫക്റ്റീവ് കൂടും. യു എഫക്റ്റീവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കെ നെഗറ്റീവായി. അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ശേഷവും 6 ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ 6 കുറയുന്നതനുസരിച്ച് യു എഫക്റ്റീവ് ഇവിടെ കൂടുന്നത് കാണാം. യു എഫക്റ്റീവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനർജിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നെഗറ്റീവ് ആവും. അത് അലൗഡ് അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനർജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പാർട്ടിക്കിളിന് എക്സ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിന് മോഷൻ നടത്താം. whereas the particle will not able to move below the x region. എക്സിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൽ നിന്നും 0യിലേക്ക് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക്, ഈ എക്സിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയാണല്ലോ, ഇവിടുന്ന് ഈ 0യിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പാർട്ടിക്കിളിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് അൺബൗണ്ടഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? എക്സിൽ നിന്നും ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് മൂവ്. അതിന് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജിയും ഈക്വൽ ആവും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം 0 എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയനിലേക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നോ ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് കേസ്, ഇഫ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. കേസ് 2, ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 6ന്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 കുറഞ്ഞു വന്ന് ഈ പോയിന്റ് y എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എഫക്റ്റീവ് ആവും. കാരണം സോളിഡ് ലൈൻ ആണല്ലോ യു എഫക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ യു എഫക്റ്റീവിലേക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശേഷം താഴേക്ക് പാർട്ടിക്കിളിന് മോഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈക്ക് ശേഷം 0 റീജിയനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? യു എഫക്റ്റീവ് കൂടും. യു എഫക്റ്റീവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കെ നെഗറ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് y മോഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അതേസമയം വൈക്ക് മുന്നോട്ട്, അതിന് ഈ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പാർട്ടിക്കിളിന് മോഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻ കേസ് സെക്കൻഡ്, the particle is unbounded from y to infinity. For the case of first, the particle is unbounded from x to infinity. Now for the third case, where e is less than 0. In case of e is less than 0, we have to look this straight line. Here the energy is negative. Energy negative ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എടുത്തു z. z എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഈക്വൽ ആകും. ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെഡിൽ നിന്നും 0 റീജിയനിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അതേസമയം സെഡിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോയി ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് യു എഫക്റ്റീവിന് ഈക്വൽ ആവും. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും മുന്നോട്ടും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും മുന്നോട്ടും സെഡിൽ നിന്നും ബാക്കോട്ടും പാർട്ടിക്കിളിന് മോഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ ഓസിലേറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെഡ് ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ്. സോറി ദാറ്റ് ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു മാർക്ക് ദിസ്. സോ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ടു സെഡ് പോയിന്റ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ പാർട്ടിക്കിളിന് 2 റീജിയനിലിടയ്ക്കേ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം. ഫോർ ദി കേസ് ഓഫ് ഫോർത്ത്, E is equal to E minimum.
ഈ മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒറ്റ സിംഗിൾ പോയിന്റ്, ഈ VW എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കിളിന് പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും എനർജി യു എഫക്റ്റീവിനെ കഴിഞ്ഞും കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദി പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം 1. And the case 1 corresponds to motion in hyperbola, that is for E is greater than 0. For a case 2, if E energy is equal to 0, that is parabola. For the case of 3, it is an ellipse. And for the last one, that is a circle. That we will discuss later. And there is another possibility, L is equal to 0. In this case, particle move along a straight line on a collision course. Since when L is equal to 0, there is no centrifugal barrier to hold them apart. അപ്പോൾ L not equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്ര 4 കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ L is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L angular momentum ആണ്. Angular momentum ഇല്ലെങ്കിൽ there is no centrifugal barrier to hold them apart. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ in this case the particle move along a straight line on a collision. Thank you.